ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಾಗಿ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೌಲಾನಾ ಅಖಿಲ್ ಮೌಲಾನರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜರುಗಿತು. ಮೌಲಾನರವರು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸರ್ವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾನು ಸರ್ವಂತಯಾಮಿ, ಆತನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಸೇವಾನುಭಾವ ಹೊಂದಬೇಕು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು, ಇತರೆ ಧರ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆತ್ತವರಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಬೇಕು, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನ ಆಶಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ, ಸಕಲರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದಲಿ, ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸರ್ವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಸರ್ವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತ್ಯಾಗ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ತ್ಯಾಗ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಧರ್ಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ರಂಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ್ ಮೌಲಾನರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕರಾದಿಯಾಗಿ ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು, ವಿಕಲಚೇತನರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಕತೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಆರ್ ಚನ್ನಗಿರಿಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದರು. वरदी राघवेंद्र सालुमनी कोटलीगी। मैंने तुम्हारे लिए जन्नत रखा है, नाराज करोगे तुम जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे, जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। आज माँ बाप दवा के लिए परेशान, सिसकियां मारते हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेबस हैं। औलाद इनकी खदरदानी नहीं करता, खदरदानी नहीं करता। माँ बाप की खिदमत करोगे, बरकतों के तुम जो है मुस्तहिक बनोगे, तुम्हारी उम्र में अल्लाह बरकत देगा, रोजी में बरकत देगा, जिंदगियों में बरकत देगा। खैर चाहते हो, भलाई चाहते हो, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करो, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करो। इसी तरीके से आज अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौका दिया है, मौका दिया है। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत करते हुए माँ बाप की इताअत, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा खौलन करीमा। अनमोल एक उर्दू की किताब है, इसे एक वाक़या नकल किया गया। एक बाप और बेटा सहन में बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं, बैठे हुए एक कौवा जो है दीवार पर आकर बैठता है। बाप बेटे से पूछता है बेटा वो क्या है? बेटा कहता है अबू कौवा। बाप दोबारा पूछता है बेटा क्या है? बेटा कहता कौवा। तीसरी मर्तबा सवाल करता है कहा कौवा? तुमको मालूम नहीं होता कितने बार बोला? एक से 4 बार बोला, बार बार सवाल करे, मालूम है? समझ नहीं, तुमको समझ नहीं है, वो कौवा है जी, नहीं मालूम हो रहा, क्या बोलूं ना मैं आपको? बाप के आंख से आंसू निकल गए। अलमारी को निकाला, उसमें से एक डेयरी लेकर आया और डेयरी खोल कर
बेटे से कहा कि बेटा तू जिस वक्त 6 साल का था बेआईन इसी तरीके से तू और मैं सहन में थे, तू खेल रहा था, खेलते हुए परिंदा आया, तूने पूछा अब्बू क्या? मैंने कहा वो कौवा है। परिंदे का नाम लेकर कहा, तूने 26 मर्तबा कहा, 26 मर्तबा भी मैंने तुझे मोहब्बत से बोला, प्यार से बोला, एक मर्तबा भी झिड़की नहीं दी, एक मर्तबा भी तुझे जोर से नहीं बोला। मैंने 1 से 2 मर्तबा तुझसे पूछ लिया क्या झिड़क रहा है? कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। वला तनहरहुमा, उनको मत छिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ नरमी से पेश आओ। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहुल ज़ुल, उनके लिए तुम इताअत के पर बिछा दो और कहो क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अहले इल्म ने लिखा है 10 ऊंट आप अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद ज़बह कर दो, ये जो दुआ आप देंगे उस मुकाम को नहीं पहुंच सकती। दुआ दे माँ बाप को। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने वालिदैन की इताअत व फरमा बरदारी किया करें। अल्लाह ताला हमें और आपको खिदमत का मौका दे। हज़रात ये क़र्ज़ है। माँ बाप की अगर आप इताअत नहीं करेंगे, माँ को सताओगे, बाप को सताओगे, क़र्ज़ है। दुनिया में ये क़र्ज़ तुमको अदा करना पड़ेगा, ये क़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह कहते हैं, अफ़मी रहमहुल्लाह, एक एराबी उनके पास आया, उसने कहा कि मैं दुनिया में एक बदबख्त इंसान को तलाश करता रहा, घूमता रहा कि एक बदबख्त इंसान को देखूं। हज़रत हसन रहमहुल्लाह ने पूछा मिल गया तुमको? कहा कि हाँ, मैंने एक बदबख्त को देखा, एक आदमी को देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, रेंगते हुए जा रहा, पैर भी नहीं है, उसे रस्सी डाल दी गई है और गले में बकीट है, चाबुक लेकर, हंटर लेकर वो एक नौजवान उसे मार रहा, एक नौजवान उसे मार रहा है। मैं उसके पास गया, एराबी बुद्धू कहता है बेवकूफ, एक तो बूढ़ा है, पैर से माजूर है और तू इसे मार भी रहा है, ये क्या है? कहा कि तेरी आपको मालूम नहीं है, ये मेरा बाप है। कौन है ये? आप नहीं जानते मेरा बाप है। मेरा बाप मेरे दादा के साथ ये सलूक करता था, अब मैं ये इसके साथ ये सलूक कर रहा हूँ। ये कर्ज है भाइयों, ये कर्ज है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करके वालिदैन की इताअत व फरमा बरदारी करो। आज ईद का दिन, खुशी का दिन है, आपने सदक़तुल फित्र अदा किया, अब आज अल्लाह ताला की राह में अपने माल को आप सर्फ करो, अपने माल को खर्च करो, गरीबों को दो।